গত রবিবার 5ই জুলাই কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত হলো কেকেসি ক্লিনিক এবং দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টের উত্তর 24 পরগনা শাখায় যুক্তভাবে এক অন্য রকমের প্রয়াস অর্থ ফিজিও সামিট 2026, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অনেক রকমের যে ক্রিটিক্যাল অর্থোপেডিক সার্জারিগুলো হয়ে থাকে তারপর সেই পেশেন্টকে রিকভারি করানোর জন্য মেন ভূমিকা কিন্তু পাঠ করেন ফিজিওথেরাপিস্টরা। তাই ঠিক কতটা পরিমাণে ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে অর্থোপেডিক ডক্টরদের সার্জারির একটা সংযোগ রয়েছে সেটাই প্রমাণ করার জন্য এবং ঠিক কতটা আপডেট হচ্ছে যতদিন যাচ্ছে আমাদের মেডিকেল ব্যবস্থা, ঠিক সেটাকেও সবার সামনে তুলে ধরতেই এবং কোয়াক ফিজিওদের এগেনস্টে যে আমাদের ডক্টর ফিজিওরা আছেন তাদেরকে নিয়ে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে, মানে যেভাবে কাজ চলছে সেভাবেই যাতে আগামী ভবিষ্যতেও কাজ করা যেতে পারে, সেই সবকিছু মিলিয়ে এক অন্য রকমের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হলো। শুনে নেব এই অনুষ্ঠানের অতিথিবর্গদের কথা। আমরা উপস্থিত আছি কেকেসি ক্লিনিক এবং দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টের সম্মিলিত প্রোগ্রাম অর্থ ফিজিও সাবমিটে। এখন শুনে নেব আমাদের মধ্যে উপস্থিত সকল অতিথিদের মূল্যবান বক্তব্য। সো আমরা আজকে প্রেজেন্ট আছি অর্থ ফিজিও সামিট 2026, যেটা অর্গানাইজ করছে কেকেসি ক্লিনিক অ্যান্ড আইএপি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট। সো এই যে প্রোগ্রামটা এটা অর্গানাইজ করছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি নর্থ 24 পরগনার ব্রাঞ্চ, রাইট? সো আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়েছি, আপনি হচ্ছেন আইএপির সিই মেম্বার ইটস জোনের ডক্টর ঋষি রাজ স্যার। সো আজকের এই প্রোগ্রামটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। नहीं, आज का ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया, फर्स्ट टाइम इतने अच्छा प्रोग्राम जो आईएपी नॉर्थ 24 परगना ब्रांच ने आईएपी ने किया है और ऑर्थो के साथ मिलके किया है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक मल्टी रिहेबिलिटेशन टीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में कितने सर्जरीज होते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। तो ये ऑर्थो फिजियो समिट ऐसा है कि कैसे कॉम्बाइंड करके पेशेंट का हम लोग बेनिफिट कर सकें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा बात है। क्योंकि लोग आजकल सब शहर की ओर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं डॉक्टर्स नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन हमें इस मुकाम पे ला दिया गया है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा आईएपी 24 परगना ब्रांच को कि हमने मिलकर कॉम्बाइंड इफेक्ट के साथ इतना अच्छा ऑर्थो फिजियो सबमिट किया है कि जो लोग आए, कलकत्ता से आए, मुर्शिदाबाद से आए, हावड़ा से आए, और ये कल्याणी में हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा बात है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना मेडिकल फील्ड को इतना अच्छा बढ़ाना है कि लोग को लगे कि बंगाल डेवलप कर रहा है। সো এর মধ্যে এই যে বেঙ্গল তো অবভিয়াসলি ডেভেলপ করছে, মেডিকেলের দিক থেকে অনেক এগিয়েছে, কিন্তু ফিজিওথেরাপি যে ব্যাপারটা কলকাতার মানুষজন তাও অনেকটাই মানে অবগত এখন কলকাতা হাওড়ার জন্য ফিজিওথেরাপি একটা কোয়ালিফাইড কোর্স হয়, দে আর অলসো বি ডক্টর। কিন্তু যেটা এখনো পর্যন্ত এই যে আমাদের জায়গাগুলো যেখানে এখন হচ্ছে নদিয়া কল্যাণী, এখানে মানুষ তো এখনো পর্যন্ত অতটাও অবগত নয় ফিজিওথেরাপির ব্যাপারে। সেই নিয়ে আপনাদের পরবর্তী কোনো যদি পদক্ষেপ থাকে। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में इतना अवेयरनेस नहीं है, तो हमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और रहा बात, अभी हमारा नेशनल कमीशन एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अभी लॉन्च हुआ है, जिसके कारण अभी बंगाल में भी इम्प्लीमेंट होना है, और हमने मुख्यमंत्री जी को और हेल्थ मिनिस्टर को भी आवेदन दिया है कि जल्द से जल्द ये चीज़ कराया जाए। तो दूसरा चीज़ क्या है कि अब जब काउंसिल हो जाएगा तो ये जो फिजियोथेरेपी ये 5 साल का कोर्स है, उसके बाद मास्टर्स किया जाता है, पीएचडी किया जाता है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में सेम टू सेम जैसे एमबीबीएस 5 इयर्स का होता है, बीडीएस होता है, उसी तरह फिजियोथेरेपी भी 5 इयर्स का कोर्स है। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में बंगाल गवर्नमेंट भी हमारे साथ देगी, और ये सपना ये हमारा नहीं, हमारा प्रधानमंत्री का सपना है, जो कि मोदी जी ने इसे सफल बनाया है। सो हमको इसी को आगे बढ़ाना है और अवेयरनेस कराना है कि क्या है, कैसे लोगों को ठीक किया जाए, और हमारा फंक्शन क्या है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে পেয়েছি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টের স্টেট সেক্রেটারি ডক্টর অরিন্দম শেঠ স্যারকে। স্যার, এই যে আজকের এই সেমিনারটা হচ্ছে অর্থ ফিজিও সামিট, যেটা নর্থ 24 পরগনা ব্রাঞ্চ আইএপির আজকে তারা করছে, আমরা অর্থোপেডিক ডক্টরদের আলাদা করে কনফারেন্স সেমিনার দেখেছি, ফিজিওথেরাপিস্টদেরও বহু সেমিনার বহু কনফারেন্স হয় আলাদা করে, কিন্তু এই যে অর্থ মানে
অর্থোপেডিকের সাথে অর্থ যে ফিজিও, সেটার যে মেলবন্ধন আজকের এই অনুষ্ঠানে, যেটা কেকেসি আর আপনারা আইএপি দুজনরা মিলে সম্মিলিতভাবে করছেন, এই ধারণাটা বা এই কনসেপ্টটা কার? না, এটা একটা আইএপিরই এটা সবসময় কনসেপ্ট বলা হয়। অ্যাকচুয়ালি যেটা আমাদের কাউন্সিলও বলছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখাও যাচ্ছে যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিহ্যাবিলিটেশন বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ বেটারমেন্ট ফর দ্য পেশেন্ট কেয়ার। তো আমাদের মেন উদ্দেশ্য কি, আমাদের অর্থোপেডিশিয়ান হোক বা ফিজিওথেরাপিস্ট হোক, তাদের মেন উদ্দেশ্য হলো পেশেন্ট কেয়ার। দেখা গেল যে যদি কোনো অপারেশন করা হলো, সার্জারি করা হলো, তারপর পোস্ট অপারেটিভ ফিজিওথেরাপি একটা ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যদি একজন সার্জনের সাথে একজন থেরাপিস্টের সবসময় মেলবন্ধন থাকে, তাহলে আলটিমেটলি পেশেন্ট কেয়ারটা বেটার হয়। আর যেহেতু এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি পেশেন্ট কেয়ার, প্রত্যেকে তাদের নিজের কাজের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, তাদের নিজস্ব কাজের জায়গা রয়েছে। তো এটা যদি একে অপরের জানে এবং সেই জানাটা যদি পরিপূরক হয়, একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা সবসময় পেশেন্ট কেয়ারের জন্য ভালো হয়। সেই কারণেই আমাদের এই উদ্যোগ যে অর্থোপেডিক সার্জন এবং ফিজিওথেরাপিস্টদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন করে অর্থো ফিজিও সামিট কল্যাণীতে করা। এইটা আপনার আজকে যেটা হচ্ছে, তাহলে এই যে আইএপি নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চ, যারা আজকে এটার মেন উদ্যোক্তা, এই আপনাদের তো আরো আইপি তো গোটা ইন্ডিয়া জুড়েই আছে, সেইখানে আপনারা বাকি যে ডিস্ট্রিক্টগুলো বা বাকি যে ব্রাঞ্চগুলো আছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা থাকবে? না, সমস্ত ব্রাঞ্চের উদ্দেশ্যেই বার্তা। আইআইপি নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চ এই উদ্যোগটা শুরু করেছে, আইআইপি স্টেট ব্রাঞ্চ এর আগে করেছে। এবং এইগুলো যে ছোট ছোট ডিস্ট্রিক্ট হেডে প্রোগ্রাম, সেটা ভীষণ জরুরি। কারণ প্রতি ক্ষেত্রে আমাদেরকে শহর কেন্দ্রিক প্রোগ্রাম করাটা খুব মুশকিল হয় এবং সবার পক্ষে জেলার যে থেরাপিস্ট রয়েছে তাদের পক্ষে সবসময় সেই শহরে এসে করাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই জন্য যদি জেলার থেরাপিস্টরা বা জেলার অ্যাসোসিয়েশন বা জেলার আইএপি যারা রয়েছেন কর্মদক্ষ, তারা যদি এই উদ্যোগ নেন যে এরকম কম্বাইন্ড প্রোগ্রাম যেখানে অর্থোপেডিক সার্জন থাকবে বা নিউরোলজিস্টের সাথেও হতে পারে, তাহলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ভালো হবে এবং জেলার যারা নতুন থেরাপিস্ট বা যারা সিনিয়র থেরাপিস্ট রয়েছে তারাও আরো নতুন কিছু শেখার সুযোগ পাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। এখন আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি কেকেসির ফাউন্ডার ডক্টর অর্ণব কুমার সামন্ত স্যারকে। স্যার, ইতিমধ্যে আইএপির স্টেট সেক্রেটারি ডক্টর অরিন্দম শেঠ, উনি তার বক্তব্যে বলেছেন যে আপনি নিজে থেকে উদ্যোক্তা হয়েছিলেন আজকের এই অর্থ ফিজিও সাবমিটের অনুষ্ঠানটা করার জন্য। সো আমরা বেসিক্যালি অর্থ ডক্টরদের আলাদা করে কনফারেন্স দেখেছি, সেমিনার দেখেছি, ফিজিওথেরাপিস্টদেরও দেখেই থাকি, কিন্তু এই যে একসঙ্গে অর্থ আর ফিজিওর যে একটা মেলবন্ধন, তার যে উদ্যোগটা আপনি নিয়েছিলেন আর সেটাকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে আইএপি, এই ভাবনাটা আপনার হঠাৎ করে কেন হলো যদি একটু বলেন? কাইনেসিস নি ক্লিনিকের জার্নি শুরু 2017 সালে। আমার মেন কনসেপ্ট ছিল শুধু কলকাতা সেন্ট্রিক প্র্যাকটিস কেন হবে, কোনো স্পেশালিটি কোনো স্পেশাল সার্জারি করার জন্য মানুষকে কেন কলকাতায় যেতে হবে বারে বারে? ইফ আই হ্যাভ দ্যাট স্কিল, তাহলে কেন আমি আমার টাউনের মধ্যে সেটা দিতে পারবো না? তো 2017 সালে আমরা কাইনেসিস নি ক্লিনিক শুরু করি খুবই ছোটোভাবে। আস্তে আস্তে ক্লিনিকটা বেড়েছে, ক্লিনিকের স্টাফ বেড়েছে, নৈহাটিতে হয়েছে, কল্যাণীতে হয়েছে, ক্লিনিকটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। কিন্তু আমার কোথাও মনে হয়েছে যে আমরা যে সার্জারিগুলো করি, আমরা মফস্বল বহু দূর দূর থেকে, বহরমপুর থেকে পেশেন্ট আসে, বর্ধমান থেকে পেশেন্ট আসে, ইভেন কলকাতা থেকেও কিছু পেশেন্ট আমরা পেয়েছি, সুন্দরবন থেকে পেশেন্ট আসে। তো তাদেরকে পোস্ট অপ ফিজিওথেরাপি যে রিহ্যাবিলিটেশন একটা খুব বড় পার্ট আমাদের। আমরা অর্থোপেডিক্সে বলে থাকি সার্জারি যেদিন করলাম অন্যান্য সাবজেক্টের মতো, জেনারেল সার্জারি বা গাইনির মতো, আমাদের কিন্তু সাবজেক্টটা কমপ্লিটলি আলাদা। সার্জারি যেদিন হলো সেদিন আমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু হলো এবং পেশেন্ট যখন ফুল ফাংশনে ফিরে গেল তখনই ট্রিটমেন্ট শেষ হলো। তো সার্জারির পরে এই যে জায়গাটা, এখানে কিন্তু আপনাদের মানে ফিজিওথেরাপিস্টদের একটা বড় পার্ট আছে। তো এই জায়গাটাতে বারে বারে ল্যাকিং হচ্ছিল, পেশেন্ট বারে বারে ফলো আপ মিস করছিল, ফিজিওথেরাপি মাঝে মাঝে ভুল হচ্ছিল বা কিছু বলতে বাধা নেই, কোয়াক ফিজিওথেরাপিস্টদের কাছে গিয়ে পেশেন্ট খারাপ করেই আসছিল, তাদের এক্সপেক্টেড যে ফাংশন পাওয়ার কথা সেই জিনিসটা আমরা পাচ্ছিলাম না। তাই তখন আমরা ভাবলাম হোয়াই নট টু কোলাবোরেট দিস বোথ ফিল্ড টুগেদার, হোয়াই নট অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড ফিজিওথেরাপিস্ট শুড কাম টুগেদার অ্যান্ড গেট ইন দ্য হ্যান্ডস ইন হ্যান্ড, অ্যান্ড প্রপার ট্রিটমেন্টটা আমরা কেন একসাথে দিতে পারবো না?
তো সেই আইডিয়া থেকেই আমরা আজকে অর্থোফিজিও সামিট 2026 কল্যাণীতে করলাম। দূর দূরান্ত থেকে বহরমপুর, হাওড়া, কলকাতা, বারাসাত, নবদ্বীপ, অনেক ফিজিওথেরাপিস্ট, অলমোস্ট 40 ফিজিওথেরাপিস্ট আজকে আমাদের ফিজিওথেরাপি কনফারেন্সটা অ্যাটেন্ড করছে। আমি খুব খুশি সবাইকে একসাথে পেয়ে। এতে আমাদের কোলাবোরেশনটা আরও শক্ত হলো এবং পেশেন্ট ভবিষ্যতে অনেক ভালো সার্ভিস পাবে। আশা করি পেশেন্টদের আমরা আরও ভালোভাবে সার্ভ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে অর্থো ফিজিও সামিট 2026, যেটা অর্গানাইজ করেছেন আপনারা, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির নর্থ 24 পরগনার ব্রাঞ্চ থেকে, আর আপনি হলেন সেই ব্রাঞ্চের কনভেনার। এই যে অনুষ্ঠানটা হঠাৎ করে কেন কল্যাণীতেই? দেখুন, আমি যেহেতু ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ কনভেনার, আমার দায়িত্ব জেলার প্রত্যন্ত অংশেও যেন সঠিক জিনিসটা পৌঁছায়। কলকাতা কেন্দ্রিক সমস্ত ওয়ার্কশপ ওয়েবিনার হয়, সেখানে কলকাতা কেন্দ্রিক লোক এবং ডিস্ট্রিক্ট থেকে লোকেরা কষ্ট করে কলকাতায় আসে। সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টে প্রোগ্রাম করা, যেখানে ডিস্ট্রিক্টের ফিজিওথেরাপিস্ট যারা কোয়ালিফাইড বিপিটি ফিজিওথেরাপিস্ট, তারা যাতে এক্সপোজার পান, তারা যাতে অ্যাজ এ স্পিকার বলতে পারেন, তারা যাতে প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য ডাক্তারবাবুদের কাছে পরিচিত হন, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এর ফলে কি হবে, ডাক্তারবাবু যেমন জানতে পারবেন যে আমাদের ক্যাডার স্ট্রেন্থ কত, একটা জেলায় কজন শিক্ষিত মানুষ, প্রশিক্ষিত মানুষ কাজ করছেন, তেমন ডাক্তারবাবুও যেমন জানতে পারবেন, তেমন থেরাপিস্টরাও জানতে পারবেন কোন ডাক্তারবাবু এই জেলাতে ভালো প্র্যাকটিস করছেন। তো এটা একটা বলতে পারেন কম্বিনেশন, একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত ধরে জেলাকে মানোন্নয়ন করার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি কলকাতার মতন শহরেও বা হাওড়া জেলা বা এরকম প্রত্যন্ত যে গ্রামগুলো আছে, সব জায়গায় কিন্তু কোয়ালিফাইড ফিজিওথেরাপিস্টের থেকে ক্র্যাকের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো সেটার জন্য কি আপনারা, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির পক্ষ থেকে কোনো রকম কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে? দেখুন, এটা একটা বড় সমস্যা। দীর্ঘদিন ব্যাপী অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন রকম কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষেরা বিভিন্ন রকম মানুষের কে সাহায্য করার চিন্তা ভাবনায় বিভিন্ন কোর্স করেছিল, কিন্তু সেই চিন্তা ভাবনার থেকে সরে গিয়ে এখন এটা একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভুইফোর সংস্থারা তারা এই কোর্সগুলো চালাচ্ছে। এখন যেহেতু আমাদের ন্যাশনাল কাউন্সিল হয়ে গেছে, আমরা অপেক্ষা করছি কাউন্সিল মেম্বারশিপের জন্য। কাউন্সিল মেম্বারশিপ যেই মুহূর্তে হয়ে যাবে, ইট ইজ অ্যাজ এ ল, আমরা তখন এইদের এগেনস্টে পদক্ষেপ নিতে পারবো। যে প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট কথাটা বলতে গেলে অ্যাটলিস্ট তাকে বিপিটি পাস করতে হবে, সেটা ইউজিসি অথরাইজড কোনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে, বাকি যারা থাকবে দে আর কোয়াক্স, যেটা আমাদের সেন্ট্রাল মানদণ্ড তৈরি করে দিয়েছে। যতক্ষণ না আমাদের কাউন্সিল হচ্ছে, আমরা ততক্ষণ এদের ডেটাগুলো নিজেদের কাছে রাখছি, যারা যারা এই ধরনের কাজ করছে। আগামী দিনে উইথ হেল্প অফ স্টেট কাউন্সিল অ্যান্ড সেন্ট্রাল কাউন্সিল আমরা এদের এগেনস্টে আইনগতভাবে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, যেটা আইন আমাদের পারমিসিবল করবে, আমরা সেভাবে কাজ করব। এইটা কাউকে বাধা দেওয়া নয়। সমাজে যে সকল মানুষ ফিজিওথেরাপিস্টের নামে প্রতারিত হন, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য, কারণ তার স্বাস্থ্যটা তিনি ভরসা করে একজনকে দেন, সেই মানুষটা আদৌ সেই যোগ্যতা রাখার মতো তার নলেজ আছে কিনা সেটা তিনি জানেন না। তিনি টার্মস ফিজিওথেরাপিস্ট কথাটা বোঝেন, সেটা কোথাও মিসলিড হচ্ছে। সেই মিসলিডটাকে ঠিক করার জন্যই আমাদের অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন এই লড়াইটা করছে। আগামী দিনে কাউন্সিল হয়ে গেলে কাউন্সিল আইনগতভাবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ করব, যাতে মানুষ সঠিক শিক্ষিত পরিষেবাটা পেতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টের নর্থ 24 পরগনা ব্রাঞ্চের ট্রেজারার ডক্টর সোমনাথ ঘোষাল। স্যার, আজকের এই অনুষ্ঠানটা যেটা হচ্ছে অর্থো ফিজিও সামিট, যে সেমিনারটা চলছে, আপনি তারও আজকে একজন কো স্পিকার। তো এই যে অর্থোপেডিক ডক্টরের সাথে অর্থো ফিজিও যারা, তাদের যে একটা মেলবন্ধন, আর সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি নিজে একজন কো স্পিকার, এই ব্যাপারটা আপনার কেমন লাগছে? হ্যাঁ, খুব ভালোই লাগছে, অপরচুনিটিটা ভালো। আসলে ডক্টর সামন্ত উনি নিজেই এগিয়ে এসে অ্যাপ্রোচ করেন আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির যিনি সেক্রেটারি আছেন, অরিন্দম শেঠ। হ্যাঁ, উনি আমাদেরকে অপরচুনিটিটা দেন যে আমরা উত্তর 24 পরগনা থেকে এরকম একটা সেমিনার অ্যারেঞ্জ করতে পারি। তো এইখানে হচ্ছে কি যে নট অনলি নর্মাল সার্জারিজ, যেগুলো অ্যাক্সিডেন্টাল কেসেস বা যেগুলো কমপ্লিকেটিভ সার্জারি, সেগুলোর মানে কারেকশন এবং তার ফিজিওথেরাপি
হ্যাঁ, এর মধ্যে মানে অর্থোপেডিক সার্জনদের সঙ্গে ফিজিওথেরাপিস্টদের একটা ইন্টারাকশন অফ নলেজ হচ্ছে, যাতে আমরা সকলেই উপকৃত হচ্ছি এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ হচ্ছে। তো এই জিনিসটা সত্যি সুন্দর এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা করব যে আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও অ্যারেঞ্জ করতে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি, আমাদের মধ্যে রয়েছেন আইএপি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চের সেক্রেটারি ডক্টর বিজন দাস। আর তার সঙ্গে আজকের এই যে অর্থ ফিজিও সামিট 2026 হচ্ছে কল্যাণীতে, তার আপনি একজন আজকে কো স্পিকার। সো সবকিছু মিলিয়ে আজকের আপনার অভিজ্ঞতা কি? উই আর ভেরি মাচ থ্যাঙ্কফুল টু ডক্টর অর্ণব সামন্ত স্যার, যে এরকম একটা আমাদের ফিজিওদেরকে নিয়ে একটা অর্থ ফিজিও সামিট অ্যারেঞ্জ করেছেন এখানে কল্যাণীতে। তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হয়, আমরা এতদিন দেখে এসেছি যে এই ধরনের কোলাবোরেটিভ ওয়ার্ক আমরা কলকাতা বা তার আশেপাশে আরবান এরিয়াতেই হয়, কিন্তু কল্যাণী টু ফার ফ্রম কলকাতা। এইরকম একটা জায়গায় এরকম একটা কোলাবোরেশনে এরকম একটা সামিট হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড। তো এটা দেখে খুবই ভাল লাগছে এবং এখানে আমরা বেশ কয়েকজন ফিজিওথেরাপিস্টরা অ্যাকুমুলেট হয়েছি, নিজেদের নলেজ শেয়ার করছি। তার সাথে স্যার রয়েছেন ডক্টর অর্ণব সামন্ত অর্থোপেডিক্স, উনিও নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছেন এখানে সার্জারি। তো এই যে আমাদের একটা নলেজ শেয়ারিংয়ের যে একটা জায়গা, এই সুন্দর জায়গাটা প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করার জন্য আমি ডক্টর অর্ণব সামন্ত এবং আমাদের আইএপি নর্থ চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চ দুজনকেই আমি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি এরকম একটা সামিট অ্যারেঞ্জ করার জন্য, এবং আশা রাখবো ইন ফিউচার এরকম আরো অনেক সামিট আমরা দেখতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আজকে উপস্থিত আছি কল্যাণীতে, যেখানে অর্থ ফিজিও সামিট 2026 হচ্ছে, যেটা অর্গানাইজেশন হিসেবে রয়েছে কিন্তু ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপির নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চ। আর আপনি ডক্টর ইন্দ্রনীল ঘোষ আমাদের মধ্যে রয়েছেন আইএপির ইসি বডির মেম্বার। তো এই যে আপনাদের যে নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চ, তারা যে এই অনুষ্ঠানটা আজকে করছে, একটা সেমিনার করছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান? আচ্ছা, যেটা আপনি বললেন আজকের উদ্যোগটা, ইয়েস আমি বলবো এটা ডেফিনেটলি একটা ভালো উদ্যোগ। রিজনটা আমরা কি রেখেছি, ইটস অর্থো ফিজিও সামিট, রাইট? সো আমরা কি বুঝে থাকি, অর্থোপেডিক্স আর দ্য প্রফেশনালস যারা খুব ভালো অন দেয়ার অ্যাঙ্গেলস, তারা জানে কি কোন অ্যাঙ্গেলে কত অ্যাঙ্গেলে আমি স্ক্রুইং করব, প্লেটিং করব, ফিক্সেশন করব। অ্যান্ড উই ফিজিওস আর গুড অ্যাট দ্য মুভস, উই নো হোয়াট টু মুভ, ওয়েন টু মুভ অ্যান্ড হাউ টু মুভ। যখনই একজন অর্থো আর ফিজিও মিলে কোনো একটা রিহ্যাবের ব্যাপারে বা একটা পেশেন্ট সেন্ট্রিক ভাবে নিজেকে নিয়ে আগে বাড়বে, ডেফিনেটলি হু ইজ গোনা উইন? পেশেন্ট ইজ গোনা উইন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আওয়ার মোটো, রাইট? তো আমাদের এরকম টাইপের যেই সামিটসগুলো বা কনক্লেভসগুলো, ইট ইজ ফাইনালি গোয়িং টু হেল্প দ্য পেশেন্ট, কেন কি আমরা দুজনে একসাথে বা দুজন প্রফেশন একসাথে ইন্টারাক্ট করে পেশেন্টকে নিয়ে আমরা আগে ভালোভাবে ভাবতে পারবো। সো দিস ইজ অ্যান ওয়ান্ডারফুল ইনিশিয়েটিভ উইচ ইজ বিন ডান বাই দ্য নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চ। সো ইটস অ্যান রিয়েল লাইক হ্যাপি থিং হোয়াট ব্রাঞ্চ ইজ ডুইং। হ্যাঁ, এই প্রোগ্রামটা যেমন আপনি বললেন নর্থ চব্বিশ পরগনা ব্রাঞ্চ থেকে হচ্ছে, তেমন আমরা জানি যে আইএপি মানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি। সো গোটা ইন্ডিয়া জুড়েই একটা আইএপির অনেকগুলো ব্রাঞ্চেই অনেক রকমের প্রোগ্রাম হয়। সো একসাথে একটা মেলবন্ধনে কোনো কি প্রোগ্রাম এর মধ্যে আছে এই বছর বা হয়ে গেছে এরকম? ইয়েস, একটা আছে ইন সেপ্টেম্বর। তো আমরা সেপ্টেম্বর আইএপি সেন্ট্রাল টিমের তরফ থেকে, দ্যাট ইজ আইএপি দ্য ন্যাশনাল ব্রাঞ্চ, আমরা আজ 19 বছর পরে ইন্ডিয়াতে দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স আমরা করছি, দ্যাট ইজ ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপি কনফারেন্স, স্পেসিফিক্যালি এশিয়া প্যাসিফিক রিজনকে ফোকাস করে। এখানে খালি ইন্ডিয়া নয়, অল টুগেদার দ্য এন্টায়ার এশিয়ান পার্ট অফ দ্য কন্টিনেন্টস তারা এতে ইনভলভড হচ্ছে, অ্যান্ড অল টুগেদার অফ 10,000 প্লাস আমরা ফিজিওস থ্রু আউট ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড আমরা পার্টিসিপেশনের চেষ্টা করছি, which is going to be a grand event, and after 19 years it is happening, as I told you. So এরকম টাইপের ইনিশিয়েশনস গুলো আমাদের তরফ থেকে হয়ে থাকে, and this time also we are doing it. It is in September 26th and 27th at Delhi Yashobhumi. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকের এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে অর্থ ফিজিও সামিট,
নর্থ চব্বিশ পরগনার কল্যাণীতে, সেখানে আপনি এসেছেন। দাদা, আপনার নাম? ডক্টর অনুপম দাস, আমি কল্যাণী থেকে আসছি। তো এই প্রোগ্রামটাতে আমার একটা সব থেকে ভালো জিনিস লাগছে সেটা হচ্ছে যে টাইপের সার্জারিগুলো দেখানো হচ্ছে এবং সেগুলো সব কারেক্টিভ সার্জারি। আমরা অনেক সময় কেস দেখি যেগুলো হচ্ছে ফ্ল্যাট সার্জারি, মানে যেগুলো সাধারণত নর্মালি হয় বা সেগুলো হলো তার কমপ্লিকেশন হলো, কিন্তু আফটার কমপ্লিকেশন সেই সার্জারিকে আবার রিকনস্ট্রাক্ট করে যে করা, সেই জিনিসটা এখানে সব থেকে ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এবং আগামী দিনে আমি চাইবো যে এই টাইপের প্রোগ্রামই আবার কন্ডাক্ট হোক নর্থ চব্বিশ পরগনা থেকে, নদিয়া থেকেও আমরা চেষ্টা করব, অ্যাডজান্ট ভাবে হলে হবে। তো এটা সবার ক্ষেত্রেই এফেক্টিভ, যে রিকনস্ট্রাকশন করার পর আমাদের যে পার্ট থাকে সেই পার্ট আর নর্মাল সার্জারির ক্ষেত্রে আমাদের যে পার্ট থাকে দুটোর মধ্যে লিটল বিট ডিফারেন্ট আছে এবং সেখানে প্রোটোকল ডিফারেন্ট আছে এবং তাতে আমাদের নলেজও অনেকটা আপগ্রেডেড হয়। তো এটাতে আমাদের আরেকটা জিনিসও জানা গেছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা এভালুয়েশন বা ইনভেস্টিগেশন যেভাবে করি সেই জায়গাগুলো রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারির আগেও পেশেন্ট আমাদের কাছে অনেক সময় আসে, তারা আমরা দেখি যে না এটা হয়তো ঠিক হয়নি বা মুভমেন্ট আসছে না বা রেস্ট্রিকশন আছে, তখন কি টাইপ অফ আমরা এক্স রে বা কিছু করে আমরা আবার অর্থোপেডিকের কাছে সেন্ড করতে পারি, রাদার দ্যান ডুইং আওয়ার থিং, যে রিকনস্ট্রাক্ট করে আসো তাহলে তোমার জিনিসটা আরো পারফেক্ট হবে। সেই জায়গাটাও এখানে ডক্টর অর্ণব কুমার সামন্ত খুব ভালোভাবেই এক্সপ্লেন করেছেন এবং এটা আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এফেক্টিভ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজ এই যে আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন অর্থ ফিজিও সামিট 2026, যেটা আজকে এখানে প্রেজেন্ট হচ্ছে কল্যাণীতে, আইএপি এবং কেকেসি একসাথে যে সম্মিলিত প্রয়াস, সেখানে আপনারা আজকে পার্টিসিপেট করে কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে আজকের এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করে। এটা একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ আইএপির তরফ থেকে, প্লাস আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে কেকেসির ক্লিনিকটা। তো ডক্টর সামন্তর যে আমার অ্যাপ্রোচেসগুলো সার্জারির ওপরে যেই জিনিসপত্রগুলো স্যার বলছেন, খুবই খুবই নলেজেবল। অ্যান্ড তার সাথে সাথে আমাদের যে ডেলিগেট স্পিকার্সরা আছে তারাও যে খুব ভালো ফিজিওথেরাপি রিলেটেড ইনপুটসগুলো দিচ্ছেন, সেগুলো আমাদের ব্রাশ আপ করা, প্লাস আরো অনেক কিছু নতুনত্ব জানতে পারছি, অনেক কিছু। তো সেগুলো আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে। হাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো অনেকগুলো টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে। স্যার, ডক্টর সামন্ত স্যার যে টপিকগুলোর উপর মানে আমাদের অপারেশন কেসগুলো বলছেন, ঠিক সেই টপিকের উপরেই তার ফিজিও রিহাব কি হচ্ছে বা তার প্রোটোকল কি হতে পারে আরো, সেইগুলো নিয়ে আমাদের আজকের এই সেমিনারটা চলছে। সবকিছু মিলিয়ে কোন পর্বটা বেশি ভালো লাগছে? আমার প্রথম থেকেই এই সাবমিটটা প্রথমবার আমার মনে হয় আমি অ্যাটেন্ড করেছি নর্থ 24 পরগনাসে। আর যে ইনিশিয়েটিভটা আইএপি এবং কেকেসি নিয়ে এসেছে, আই এম ভেরি মাচ গ্রেটফুল, কারণ হেলথ কেয়ার শুড বি অ্যাক্সেসেবল টু এভরিওয়ান। আর নতুনত্ব যে জিনিসগুলো মেডিকেলে আসতে চলেছে, ওয়েদার ইন টার্মস অফ ফিজিওথেরাপি অর ইন সার্জারি, সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাক আর আরো ভালো হোক সোসাইটির, এটাই। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম, আপনিও আজকে এখানে পার্টিসিপেট করেছেন, তো আপনি কি আপনার বাকি যারা আপনার সাথে রয়েছে, আপনার বন্ধুরা বা আপনার কালিগ, রাইট, তো তাদের সাথে আপনিও কি একই সাথে সহমত? আমি এটা বলতে চাই যে আমি এখানে এখনো পর্যন্ত দেখে যা বুঝলাম যে আমি এখানকার সবচাইতে জুনিয়র। হ্যাঁ, আমি এখনো স্টুডেন্ট। ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার হয়েছে আমারও, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি থিওরি যা পড়েছি এবং যা আমার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ হয়েছে, এখানের যে এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজারটা সেটা আরো অনেক বেশি। তার সাথে হচ্ছে মফস্বল যে এরিয়াতে এই জিনিসটা, এটা যেহেতু প্রথম, তো এই ইনিশিয়েটিভটা অবভিয়াসলি ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ। তো সেই জন্য এটা অনেক, আমার কাছে অন্তত অনেক একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স, এবং আমি চাই এই জিনিস আরো অনেক বেশি হোক, কারণ আমাদের মতো স্টুডেন্টরা যাতে এখান থেকে আরো অনেক বেশি কিছু শিখতে পারে, ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার যাতে আরো বেশি হয়, এইভাবে আরো আমার সিনিয়র্সদের সাথে পরিচয় হওয়া বা এই যে একটা গোটা গেট টুগেদার, সেটা সবকিছুই একটা খুব ভালো উদ্যোগ এবং এটা আরো হোক, আমি এটা ভীষণভাবে চাই। থ্যাংক ইউ।